कविता मुकाबला है वो शुरू करने तो पहला एक बारी रस्मी तौर पर आप उस अकाल पुरख का ओट आसरा लैण दे लई मूल मंत्र का पाठ करांगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास थर्ड ग्रुप सिक्स सैवंथ एट्थ क्लास ते फोर्थ ग्रुप नाइन्थ एंड नाइन्थ ऑनवर्ड्स। सब तो पहला सब तो जूनियर ग्रुप फर्स्ट सेकंड क्लास विच बिक्रमजीत सिंह सन ऑफ तेजिंदर सिंह फर्स्ट क्लास। वाहिगुरू जी की फतेह। मैं थोनू और सुनांदा हाँ जो बाबा अजीत सिंह ते बाबा जोरावर सिंह जी युद्ध विच लड़न गए सी। गुरु पिता नू एवं आके गए सी हथ बन कहंदा पिता जी मैं फतेह बुलावा हुंदे हो आग्या सतगुरु रन अंदर जावा। मैं रात दी होली खेड़ के चा दिल ते लावा जो जो आया उठा हजूर ते ओहो बावा पन्ना का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एक कविता पेश करने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है निकिया जिंदा वड्डे साके। लाडी मौत ने ना फर्क आन दिता चोहा वीड़ा देना गूड़े प्यार अंदर तकदा रहा बापू कच्चे किले अंदरों किन्ना जोर है निक्की तलवार अंदर किनिया खादिया सट्टा अजीत सिंह ने किन्ने खुब्बे तीर जुजार अंदर। दादी तकिया बुर्ज दी जीत विचों फुल लुक गए रिक्टा दे पारे अंदर। अरशो दादे ने चाहत पाई किन्ना सिदक है मेरे इस परिवार अंदर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज जो मैं तुम्हारे सामने कविता पेश करने जा रही हूँ उसका नाम है गोबिंद दे लाल। लगी सूबे दी कचहरी चारे पासे खड़े वैरी। लगी सूबे दी कचहरी चारे पासे खड़े वैरी। छोटे छोटे बच्चियां ने पर हिम्मत नहारी। छोटे छोटे बच्चियां ने पर हिम्मत नहारी। बोले सोने हाल बोल के नीहा विच खड़ जाएंगे। गोबिंद दे लाल सूबिया समझी ना डर जाएंगे। गोबिंद दे लाल सूबिया तन दादा तेग बहादुर कैंद जिन हिंद दी चादर। दिल्ली जासीस वारिया पंडिता दा देख निरादर। सतगुर जो पाए पूरने आयो अज खड़ जाएंगे। गोबिंद दे लाल सूबिया समझी ना डर जाएंगे। गोबिंद दे लाल सूबिया तन दाता कल गया वाला खालसा पंथ सजाया। चिड़िया तो बाज तड़ाए गिदड़ा नू शेर बढ़ाया। ओसे ही प्यो दी सोचना पीछे पब कर जाएंगे। गोबिंद दे लाल सूबिया समझी ना डर जागे। गोबिंद दे लाल सूबिया बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। मैं तेरे सामने एक कविता पेश कर रही हूँ जिसका विषय है वाटा लम्मिया। वाटा लम्मिया तेरा सीता पहाड़ दा तुरे जांदे गुरां दे लाल जी। ससा नदी के विछो उड़ा पै गया
उस वेले दा सुन लो हाल जी, हाल जी, हाल जी। रात बनेरी बिजली लिशके रात जंगला दे पै गए। रात बनेरी बिजली लिशके रात जंगला दे पै गए। रेशम नालों सोले शरीर नू दुखड़े चलने पै गए। छोटी उम्र दे दोनों लाल जी, माता गुजरी ना दे नाल सी। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी, हाल जी, हाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नी मैं वारे जावा साहिब जना दिया मन्ने, मैं वारे जावा साहिब जना दिया मन्ने, मैं वारे जावा साहिब जना दिया मन्ने। याद तनायोनो दिलों पुकारे, याद तनायोनो दिलों पुकारे। आपे तन्ने दे डंगर चारे, आपे तन्ने दे डंगर चारे। नाले चुपे गन्ने मैं वारे जावा साहिब जना दिया मन्ने। आओ सब तो पहला वाहिगुरु जी दी फतेह सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, आओ सब तो पहला गुरु पिता जी का शुकराना करिए। गुरु पिता जी ने अपार मेहर बख्श करके साध संगत जी दे दर्शन कराए ਹਨ। बाबा जी का छोटा जिहा दास बाबा जी की मेहर सदका पंथ रतन ज्ञानी दी संत सिंह मस्कीन जी की कविता सुनाउण जा रहा है। कविता सुनाउंदे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਐਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਖਰ ਵਾਂਗ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਰ ਨੇ ਸਿਖਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹ ਸਿਖਰ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਸਿਖਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਿਖਰ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨੇ ਹੈਸੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਪਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸਕੀਨ ਸੀ ਉਹ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਉਹ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੀ ਉਹ। ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੁਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖਾਏ ਸਨ, ਆਇਆ ਤੁਰੋਂ ਭੋਗ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹ। पीवा ना प्याला तेरे इस दहर दा, छोटे बच्चिया दा ना कोई कसूर सूबिया, छोटे बच्चिया दा ना कोई कसूर सूबिया। लवा मैं बदला इन्ना कोल किस वैर दा, लवा मैं बदला इन्ना कोल किस वैर दा। छोटे बच्चिया दा ना कोई कसूर सूबिया, छोटे बच्चिया दा ना कोई कसूर सूबिया। 16 ने आखिया है सच आपने, 16 ने आखिया है सच आपने। भाई मेरा मारिया इन्ना दे बाप ने, भाई मेरा मारिया इन्ना दे बाप ने। आ जावे सामने जे पीर हिंद दा, आ जावे सामने जे पीर हिंद दा। लवा मैं बदला एक सेकंड ना ठहरदा, लवा मैं बदला एक सेकंड ना ठहरदा। रात अनेरी बिजली लिशके राह जंगलां दे पै गए ने। रेशम नालों सोल शरीर नू दुखड़े सहने पै गए ने। रेशम नालों सोल शरीर नू दुखड़े सहने पै गए ने। छोटी उम्र दे दोनों बाल जी, माता गुजरी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਲਹੂ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਬਰ ਚਤਾਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਲਹੂ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਹੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗੜਾ ਉਹਨੇ ਵਿਪਤਾ ਮਾਣੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗੜਾ ਉਹਨੇ ਵਿਪਤਾ ਮਾਨੀ। ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਹਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਢਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਢਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੁੱਝੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਰੁੱਝੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੰਗੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ। ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੁੰਡ ਟੁੰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੁੰਡ ਟੁੰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਵਾਰੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ, ਨਾਲੇ ਵਾਰੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਤੇ। ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਵਾਵੇ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਵਾਵੇ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੜਾਵੇ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਜੀ ਕੌਮ ਅਕਾਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਗ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਨ ਚੜਦਾ ਲਾੜਾ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਫੱਬਦੇ ਖੂਬ ਦਮਾਲੇ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਦਮਾਲੇ ਵਾਲੇ। ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਮਾਵਾ ਵਾਂਗੂ ਲਾੜ ਲੜਾ ਲੈ। ਇਹ ਖਾਨ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਦ ਕੇ ਹਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ। ਜਿੰਦ ਮਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜੋ ਸਾਗਰ ਸਿੱਟਦਾ ਮਾਰ ਉਛਾਲੇ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਦਮਾਲੇ ਵਾਲੇ। ਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਰਣ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਬਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਹੱਥ ਬਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਣ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਣ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਚਾ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਰਤ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਚਾ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਰਤ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਰਤ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਚਾ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਵਾਂ। ਉਸਰ ਰਹੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ, ਲਾਲ ਖੜੇ ਦੋਨੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਾਲ ਖੜੇ ਦੋਨੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਸਰ ਰਹੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ, ਲਾਲ ਖੜੇ ਦੋਨੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਾਲ ਖੜੇ ਦੋਨੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਅੰਬਰ ਰੋਇਆ ਧਰਤੀ ਰੋਈ, ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਰੋਏ ਮੁਸਲਮ ਰੋਏ, ਸਾਰੀ ਮਚ ਗਈ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਮਚ ਗਈ ਹਾਹਾਕਾਰ।
खड़े दोनी विचकार, लाल खड़े दोनी विचकार। ਦੋਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ। ਛੋਟਾ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ। ਛੋਟਾ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1699 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1999 ਲੰਘੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾ ਲੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ 75% ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਿਤ ਹੈ, 90% ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜੰਗ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 150 ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਕਲਰਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਸੂਰ ਵਸੂਬਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਆਖਦਾ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ, ਪੀਵਾ ਨਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਸੂਰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਸੂਰ ਸੂਬਿਆ। ਲਵਾਂ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਵੈਰ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਸੂਰ ਸੂਬਿਆ। ਲਵਾਂ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਵੈਰ ਦਾ। 16 ਆਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਆਪਨੇ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ। ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਦਾ, ਲਵਾਂ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਕਿੰਟ ਠਹਿਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਸੂਰ ਸੂਬਿਆ। ਲਵਾਂ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਵੈਰ ਦਾ। ਫੁਲਵਾੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरराय जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु हर तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैत अभंग गुर प्रसाद। जप आद सच आद जुगाद सच है भी सच, नानक होपसी सी भी सच। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਹਾਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਹਾਹੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੇਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 40 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 35-40 ਦਿਨ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 40 ਦਿਨ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭਰਮ ਚ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਜੇ 40 ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੂਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ? 40 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ
ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ। ਸੋ 2 ਵਿਦਿਆਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਗਰੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਏਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨੁਕਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋਗੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਦਾਰ ਗਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ। ਖੁਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਲेंगे बचे जो शरण होए, बचनगे उदों जदों असीं दोबारा उहदी शरण दे विच जावांगे। सो एक बहुत वड्डा सिद्धांत जिहड़ा अजोकी राजनीति नूं सिख सिद्धांतां दे विचों मिलिया है, डेमोक्रेसी दा, लोकतंत्र दा, जिन्हों जिहदे सिर दे उत्ते अज वड्डे वड्डे देश बहुत माण कर रहे ने। असीं उस नूं माण नूं अज महसूस करके वेखीए कि साडे ढांचे दे विचों पहली वारी लोकतंत्री सिस्टम जिहड़ा निकल के आया है।